गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज का जोड़ा मेरा टॉपिक है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही सी B.Ed वाले स्टूडेंट्स को बुक्स वगैरह के इशू आ रहे सी। तो अज मैं तुम्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कुछ टॉपिक शुरू करवाऊँगी। तो रजे नोट्स जोड़े है इंग्लिश के तो प्लीज़ जो मैं तुम्हें समझा रही हाँ तुहाडे कोल यही ऑप्शन है भी तुसीं नाल पंजाबी दे विच चीज़ों लिख सकते हो ताकि तुहानूं जिहड़ा हैगा कॉन्सैप्ट चंगी तरह समझ आई जाए। ठीक है, बहुत ही ईजी कंसैप्ट है, बहुत ज़्यादा कोई ये टफ चीज़ा नहीं है, बहुत सौखियां चीज़ा है। देखो टॉपिक का नाम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल का मीनिंग की होंगे सब तो पहला जी आप देखिए, कहते एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ ऑल्सो नोन एज EXL इज़ द प्रोसैस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसिस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप EXL भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के। हुण इहदा मतलब की होंदा है चीज़ां नूं करके सीखना, एक्सपीरियंस तो सीखना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब जदों तुसीं कुछ काम नूं मान लो तुहानूं कोई काम दिता गया, पहले दिन तुसीं वो काम करोगे तुहानूं औखा लगूगा, तुहानूं हिसाब नहीं आना वो काम नूं किवें करना है। फिर उस तो बाद तुसीं सैकेंड डे फिर काम रिपीट करोगे, थर्ड डे फिर करोगे, फोर्थ मतलब जदों तुसीं एवें रैपीटिशन से काम नूं करदे रहोगे तो एक्सपीरियंस तुहानूं की हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा उस काम का। तो उस काम नूं तुसीं वैल डिफाइन नाल वे कर सकोगे। जिहड़ा काम तुसीं पहले दिन कर रहे हो जो 10वें दिन तुसीं फर्क देखोगे तो तुसीं उस काम दे विच एक्सपर्ट हो जाओगे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है लर्निंग किस तरह की करानी, वार वार चीज़ों को दोहरा के, वार वार चीज़ों के एक्सपीरियंस करा के या फिर उन्होंने चीज़ों के प्रैक्टिकल करवा के चीज़ों को समझाने आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं लर्निंग थ्रू रिफ्लैक्शन ऑन डूइंग, मतलब जो आप करते हैं दैट इज़ आर लर्निंग, चीज़ों करके दिखाना। क्योंकि हमेशा एक किताबी चीज़ा पढ़निया तो चीज़ों जो आप करके दिखाने प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते हैं तो वो अपने माइंड के रही है, चीज़ों को आप छेती छेती भूलते नहीं, आप आपके माइंड के उस चीज़ को याद रखते हैं। तो लर्निंग जी हैगी है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ ऑल्सो नोन एज रिफ्लैक्शन ऑन डूइंग। Developing personal understanding, knowledge, skills and attitude through the analysis of and reflection on activity। तो आप की कह सकते हैं कहते एक्सपीरियंशियल लर्निंग की है एक इस तरह की आपकी पर्सनल आपकी अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग नूं वधाना, मतलब आपदे आप नूं समझना, आपकी नॉलेज नूं वधाना, आपदे स्किल्स आपदे कौशलों नूं वधाना, आपदे एटीट्यूड आपका जो रवैया है उहदा पूरी छानबीन करके उहनूं सही करना। किहदे थ्रू करना, लर्निंग के थ्रू करना। लर्निंग किहड़ी दे थ्रू करना, वार वार चीज़ों दोहरा के। मान लो किसी बंदे का बिहेवियर जो एक सैट हो गया, उस बिहेवियर को आप सैट किवें कर सकते हैं, वार वार बंदे को चीज़ों समझा के, बार बार वो चीज़ों दोहरा के आप आपकी नॉलेज भी किवें इनक्रीज़ कर सकते हैं, चीज़ों बार बार पढ़ के अपने स्किल्स कौशलों किवें डिवेलप कर सकते हैं। मान लो आप कोई चीज़ सीखन लग गए हैं, कुछ भी लगा लो, डांसिंग लगा लो, पेंटिंग लगा लो, कोई भी चीज़ सीखते हो, पहले दिन सीखना चाहते हो बहुत औखा लगता है, जो तुम उस चीज़ की दोहराई करते रहने हो, जो वार वार करते रहने तो चीज़ा अपने लिए की हो जाए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। हम डेफिनेशन देखिए तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम रोट और डिडक्टिव लर्निंग। लर्निंग इज़ एक्टिव इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हुण इहदे विच की रोट की हुंदा, रट्टा लगाना। कहते जी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उहदे विच आपां रट्टा लगा के चीज़ों को नहीं सीखते, आपां चीज़ों को किवें सीखते हैं, समझ के सीखते हैं, चीज़ों को करके सीखते हैं। इहदे विच जिहड़ा स्टूडेंट है उहदी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए है। मतलब स्टूडेंट की हुंदा है, पैसिव पार्टिसिपेशन की हुंदी है जिहदे विच कल्ला टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, वो की है बच्चों की पैसिव पार्टिसिपेशन है, बस टीचर ने आपका पढ़ाना है, बच्चों ने सुनना है। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग के विच जिहड़ी पार्टिसिपेशन है बच्चों की वो की हुंदी है, एक्टिव हुंदी है। बच्चे जिहड़े हैगे चीज़ों को करते हैं, करके सीखते हैं, इसलिए इहनूं आपां की कह दिंदे हैं, एक्टिव इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा जाता है। दिस लर्निंग इज़ वैल एक्सप्लेन इन कॉल्ब्स मॉडल। जे आप ये लर्निंग नूं सीखना है, कहते ये जी लर्निंग है ये कित्थे ज़्यादा एक्सप्लेन होंदी है, ये जे आप कॉल्ब का मॉडल रीड आउट करांगे तो वो उसने इस लर्निंग नूं पूरा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, बट अपने सिलेबस के विच नहीं है तो आप इसनूं नहीं करांगे। तो दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की है। बेसिकली की पॉइंट निकल के आती है, करके सीखना, चीज़ों को प्रैक्टिकली करना, चीज़ों को वार वार करना, दोहराना, उन्हां नाल आप अपने स्किल्स नूं मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जनरल कंसैप्ट देखिए, जनरल कंसैप्ट ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज़ इनिशिएट। कहते पुराना, ये बहुत ज़्यादा पुराना कंसैप्ट है। जो आप देखिए ना, कहते चीज़ों को करके देखना। पुराने समय में भी जिवें गांधी जी के विचार लगा लो, या पुराने समय में जो गुरु होंदे सी, जो मतलब चलाते सीगे अपने आश्रम वगैरह चलाते सी, वो भी की कहते सी, मतलब हत्थी कौशलों को बहुत ज़्यादा महत्ता देंदे सी। वो कहते सी भी जे कोई चीज़ सीखनी है तो उस चीज़ को आप किवें सीख सकते हैं, करके सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस तो सीख सकते हैं। अराउंड 350 BCE Estroy wrote in a Mnemomachine ethics, for the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them। तो जिवें इन्होंने भी
ਐਸਟਰੋਲॉयड ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ, ਲਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ of much more recent vintage. Beginning in 1970, David A. Kolb helped to develop the modern theory of experiential learning. ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਬ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈਵੀਲੀ ਔਨ ਦਾ ਵਰਕ ਔਨ ਜੌਨ ਡੇਵੇ, ਕੋਟਲੋਇਨ ਐਂਡ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਭਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ? ਕੰਬਾਈਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਫੋਕਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਫੋਕਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਬਿਲਡ ਔਨ ਪਾਸਟ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਾਸਟ ਨੌਲੇਜ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਲਰਨ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ ਵਿਦ ਆਰ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਐਂਡ ਪਾਸਟ ਨੌਲੇਜ, ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਥ ਆਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੋਥ ਆਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨਕਰੇਜ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਐਂਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਨੈਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ। ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਬਾਈ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਡੂਇੰਗ ਬਾਈ ਲਰਨਿੰਗ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੋ ਡੂਇੰਗ ਬਾਈ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਰਾਈਡ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਚਿੰਗ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਰਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਵਾਚਿੰਗ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਰਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕਲੀਅਰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਔਨ ਦਾ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਕੇ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਡਨ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਫਰੋਮ ਅ ਬਾਈਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਟਿਪਸ ਦੱਸਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਐਂ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਪਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਬਾਈਕ ਐਂਡ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਇਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ। ਮੀਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।